21 other shrines. According to mythology, this is where the demon king Ravana attempted to carry Lord Shiva to Lanka, but the deity became rooted to this spot. Shravan Mela. Every year during the Hindu month of Shravan, July to August, millions of pilgrims known as Kanwaris gather here. They walk roughly 108 kilometers on foot from Sultanganj to Devghar, carrying holy Ganges water to offer to the Lord Shiva. খুব It is সস্তায় widely বাবাধাম বৈদ্যনাথ ধাম regarded ঘুরে one of এলাম the খুব longest অল্প religion fairs in খরচায়। Asia. আপনারাও যেতে পারেন Rare দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ shrine দর্শন করতে। alignment. দেওঘরে Devghar is যেটা one রয়েছে of the few জোশিটি places জাংশন থেকে in মাত্র 7 India কিলোমিটার where the রওনা Jyotirlinga দিয়ে। and a দেওঘর মানে Shakti দেবতাদের sit ঘর, যেটা directly adjacent to one another. দেবভূমি। Other notable যায় attractions: রাবণ Bashukinath একবার Temple, শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতে located about চেয়েছিলেন 43 kilometers from মহাদেবকে। Devghar. It is widely believed that pilgrims to Baba Baidyanath is incomplete without also offering prayers at Bashukinath. Trikut Pahar Naulakha Mandir. Trikut Pahar, a scenic triple-peaked holy hill located about 16 kilometers outside the city. It features a ropeway and is popularly among visitors for both its scenic view and the temple of the sage Trishul. Naulakha Mandir, a beautiful temple standing 146 feet tall, dedicated to Radha Krishna, built at the cost of 10 lakh. Devghar, meaning abode of God. I am heading towards this abode of God, Devghar, Devbhumi, located in Jharkhand, is primarily popular as one of the Hindus' most sacred pilgrimage sites. It is universally renowned for the Baba Baidyanath temple, which houses one of the 12 revered Jyotirlingas and is also one of the 51 Shakti Pithas. Key highlights worthy to visit places: Baidyanath Jyotirlinga, main building, main temple complex consists of the Baba Baidyanath temple and 21 other shrines. According to mythology, this is where the demon king Ravana attempted to carry Lord Shiva to Lanka, but the deity became rooted to this spot. Shravan Mela. Every year during the Hindu months of Shravan, July to August, millions of pilgrims known as Kanwaris gather here. They walk roughly 108 kilometers on foot from Sultanganj to Devghar, carrying holy Ganges water to offer to the Lord Shiva. It is widely regarded one of the longest religion fairs in Asia. Rare shrine alignment. Both Shiv, Shakti, Parvati and Shiva is set here. Devghar is one of the few places in India where the Jyotirlinga and the Shakti Pith sit directly adjacent to one another. Another notable attractions: Bashukinath Temple, located about 43 kilometers from Devghar. It is widely believed that a pilgrimage to Baba Baidyanath is incomplete without also offering prayers at Bashukinath. Trikut Pahar, a scenic triple-peaked holy hill located about 16 kilometers outside the city. It features a ropeway and is very popular among visitors for both its scenic beauty and the temple of the sage Trishul. Naulakha Mandir, a beautiful temple standing 146 feet tall, dedicated to Radha Krishna, built at the cost of 9 lakh. দেওঘর ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পঞ্চম বৃহত্তম শহর এবং দেওঘর জেলার সদর দপ্তর। আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের আবাস হিসেবে পরিচিত এই শহরটি ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। প্রাচীন বৈদ্যনাথ মন্দির বাবাধাম এর জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। দেওঘরের প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি হল বাবা বৈদ্যনাথ মন্দির, শিব ও মাতা শক্তির এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, নৌলক্ষা মন্দির,
রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি অপূর্ব স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। ত্রিকুট পাহাড়, দেওঘর থেকে 15 কিমি দূরে ত্রিকুট বা 3টি চালে মহাদেবের মন্দির, রোপওয়ে রয়েছে এখানে। তপোবন পাহাড় বা গুহা, তপনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ও বেশ কিছু প্রাচীন গুহা রয়েছে এখানে। সৎসঙ্গ আশ্রম রয়েছে। শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা কেন্দ্র। নন্দন পাহাড় রয়েছে, বিনোদন ও শিশুদের খেলার জন্য সুন্দর পার্ক। দেওঘর শহর থেকে পুরো দেখা যায় দেওঘর শহরটা। বাসুকীনাথ মন্দির, দেওঘর থেকে 15 কিলোমিটার দূরে। বৈদ্যনাথ দেখার পর এটি দেখতে হয়। যোগ আশ্রম রয়েছে, আধ্যাত্মিক শান্তি ও যোগচর্চার জন্য বিখ্যাত একটি আশ্রম বা শহর থেকে 12 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেওঘর বা বৈদ্যনাথ মন্দির খোলা থাকে সকাল 5:30 থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। দেওঘর মূল মন্দিরের সহ আরও 21টি মন্দির রয়েছে। দেওঘর বাবা বৈদ্যনাথ ধাম কখন আসা যায়? আসার সেরা সময় হচ্ছে অক্টোবর থেকে মার্চ, না হলে প্রচণ্ড গরম। বাকি সময়টা সাঁওতাল পরগনায়, ঝাড়খণ্ডের এটা অবস্থিত, ভীষণ গরম। দেওঘর আসবেন কিভাবে? দেওঘর আসার জন্য 3টি স্টেশন মূল রয়েছে, দেওঘর, বৈদ্যনাথ ধাম এবং মূল যে মেন রয়েছে যেটা যোশীরি জংশন রয়েছে, প্রধান রুটের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত। ও দেওঘর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে এখানে একটি, গোটা দেশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতের প্রধান শহরগুলোর সাথে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেওঘর এয়ারপোর্ট। আসার সময় তো বললাম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস এখানে আদর্শ সময় আসার। আর শ্রাবণ মাসে শ্রাবণী মেলা, বিশাল শ্রাবণী মেলা হয়। এখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গার জল নিয়ে আসে 108 কিলোমিটার শ্রাবণী আমাদের মহাদেবের মাথায় ঢালার জন্য। এবং সমস্ত জিনিস রয়েছে এখানে পুজো দেওয়ার জন্য, সহজ মূল্যে, সুলভ মূল্যে সহজে পাওয়া যাবে, কোনো অসুবিধাই নেই। আর ঐতিহাসিকগতভাবে বাঙালি পর্যটকদের কাছে এটি স্বাস্থ্য উদ্ধারের স্থান। শিমুলতলা, মধুপুর এগুলিও উল্লেখযোগ্য হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এগুলোও বিখ্যাত সাহিত্যিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার অতিথির স্মৃতি, যেটা পূর্বে দেওঘরের স্মৃতি ছিল, সেই গল্পে এই শহরের নিসর্গ ও পরিবেশের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the lights calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer, your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better than when they love you. Rumor has it, there's an angel in the crowd where you guys are playing.
We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man, we're wasted. Feels like time is making fun of me, ticking away at the walls that I can barely breathe. This might be my only chance to leave. But let's not miss this opportunity and wait the crazy. Tell my family I love them, tell them that I'm doing everything I can to make it home for Christmas. I'll make it alive, I'll do it again, yeah, yeah. শিব পার্বতীর অপূর্ব মিলনক্ষেত্র এই দেওঘর, দারুণ খুব সুন্দর জায়গা। এখানে শক্তিপীঠ, পার্বতী মাতার শক্তিপীঠও রয়েছে এবং মহাদেবের মন্দিরও রয়েছে, যেটা কোথাও দেখা যায় না আর ভারতের পৃথিবীর কোথাও নেই। সেটা এখানে রয়েছে। এই যে গর্ভগৃহের দীর্ঘ লাইন, আমাদের মহাদেবের বাহন ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই দীর্ঘ লাইন। আমি তো দূর থেকেই পুজো দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম, এত লাইনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমার ছিল না গরমে। পরে এবার গেলে অবশ্যই যাব, লাইন দেব, লাইন দিয়ে পুজো দিয়ে ভিতরে গর্ভগৃহে ঢুকবো। সবসময় লাইন পড়ে, তবে শ্রাবণ মাসের ভিড় সব থেকে বেশি হয়। এই যে সবাই আসে, এবং যেহেতু এটা ফলহারিণী অমাবস্যা ছিল সেই জন্য সবাই এসেছিল। দারুণ অ্যাম্বিয়েন্স এখানকার, বেনারস কাশীর মতোই খুব ভালো পরিবেশ। এখানে পুজো দিয়ে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, পাণ্ডাদের দখলদারি রয়েছে বেশ, দেখলাম। পাণ্ডা ছাড়া পুজো দেওয়া অসম্ভব মোটামুটি। হর হর মহাদেব বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করছে। খুব ভালো একটা দিন কেটে গেল এখানে ফলহারিণী অমাবস্যায়। আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম এই দেওঘরের পবিত্র ধামে। আপনারা চাইলে অবশ্যই আসতে পারেন। দেওঘর, যশোরী এবং বৈদ্যনাথ ধাম 3টে স্টেশন, এবং আকাশপথেও রয়েছে কলকাতার সঙ্গে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে, বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এই শহর। খুব ভালো শহর। নৌলখা মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম সবই রয়েছে। খুব ভালো একটা জায়গা। একটা দিন, দুটো দিন খুব সুন্দর কেটে যাবে। ত্রিকুট পাহাড় রয়েছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে হবে, এবং সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এরকম আরও ভালো ভালো জায়গার ভ্রমণ দেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত করবেন। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখলে। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। নেক্সট বার গেলে সব দেখে আসবো অবশ্যই। দুটো দিন থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের, বায়ু পরিবর্তনের একটা দারুণ জায়গা ঝাড়খণ্ড। অবশ্যই শীতকাল করে যাব, আর এই গরমে, এত গরমে যাব না। সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন একটু, ভালো লাগলে হর হর মহাদেব বলুন একবার শেষে, শেয়ার কমেন্ট করে নেবেন।